بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بس جواباً ہم نے بھی انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں۔ وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعید سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا کہ آپ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और इन्होंने तुम्हें जुदा करने का तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चली जाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सईदा बिनते मजाज बिन उमरो से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद ना पाया। बहू से गुज़रो बसर के मुतालिक पूछा। इसने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हैं और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो? बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अब तक चली आ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारा शौहर घर आए तो इन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाजे की दहलीज को बरकरार रखें। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, ये खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। इन्होंने आपके मुतल्लिक पूछा तो मैंने इन्हें आपके मुतल्लिक बताया। फिर इन्होंने हमारे गुज़रो बसर के मुतल्लिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं, और इन्होंने जाते हुए ये पैगाम दिया कि अपने शौहर को मेरा सलाम कहना और इन्हें ये कहना कि अपने दरवाज़े की दहलीज को बरकरार रखें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बीवी, वो तुम्हारे पास तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वो दहलीज तुम ही हो जिसे इन्होंने बरकरार रखने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहली बीवी को नाशुक्री की वजह से छोड़ने और दूसरी बीवी को शुक्रगुजारी की वजह से अपनी ज़ौजियत में रखने की नसीहत फरमाई। काफ़ी मुद्दत बाद तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब अपने तीर दुरुस्त कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, तुम्हारे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ अल्लाह के लिए एक घर बनाऊँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर, आप अलैहिस्सलाम अपने रब का हुक्म बजा लाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि आप भी इस काम में मेरी मदद करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी इस काम के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बाप बेटे उठे और बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बना रहे थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर ला रहे थे और दोनों ये दुआ मांग रहे थे, ए हमारे रब, हमारी तरफ से ये खिदमत बैतुल्लाह की तामीर कबूल फरमाइए, बेशक आप खूब सुनने और जानने वाले हैं। जब बैतुल्लाह के करीब ज़मज़म का कुआं ज़ाहिर हुआ तो अरब के कबाइल में से जरहम और अमालीक कबाइल वहाँ आकर आबाद हो गए। जब इन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया हुआ अपना वादा पूरा फरमाते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम पर यह जिम्मेदारी आयद की कि अपनी कौम को सीधी राह पर लाने के लिए इन्हें नसीहत कीजिए। आप अलैहिस्सलाम खुद भी बड़े इबादत गुजार थे और अपने ख़ानदान और कबीले वालों को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत का हुक्म दिया करते थे। चुनांचा नमाज सबसे अहम इबादत है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज के पाबंद थे और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई बेटों और बेटियों से नवाजा था। वफ़ात से पहले आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपनी बेटी नस्मा की शादी अपने भतीजे से कर दी। गैस से इनका बेटा रूप पैदा हुआ जो कि ज़रई माइल था, इसलिए असीस की औलाद बनी असफर कहलाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 137 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए
اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضہ کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور قدار کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔